गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। नमस्कार दर्शक वृंद, आपण मानंकु आजिर राशिफल कार्यक्रम मु एस कुमार स्वागत जनाऊँगी। प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पाई गुरुकृपा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी दियंतु, जहा फଳରେ आमे जेतेबेले वीडियो अपलोड करिवो प्रथमे आपण वीडियो देखि पारिबे। आमर यही वीडियो रे आपण संपूर्ण पंचांग सहित मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे जानि पारिबे। वीडियो को दया करी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु एवं आपणक प्रियजन पाखु शेयर करी जणांतु। एबे आसंतु जानिबा आज दिनर संपूर्ण पंचांग विषय। आज 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास 29 तारिख गुरुवार, दिल्ली स्वराब्द सन 1431 साल, स्वाधीन भारताब्द 77 वर्ष, महिमाद 197 वर्ष। उत्कल गजपति श्री श्री गजपति दिव्यसिंह देव महाराजांकर 67 अंक। सौरस्व फाल्गुन मास 17 दिन, चांद्रमते फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, रात्रि 2 घंटा 33 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय विरजा क्षेत्र को 6 घंटा 8 मिनिट, कुंभ लग्न 2 दंड 5 लिता गते उदय। आजिर सूर्यास्त विरजा क्षेत्र को 5 घंटा 46 मिनिट, सिंह लग्न 2 दंड 57 लिता गते अस्त। आज तुला चंद्र 60 दंड, चित्रा नक्षत्र मल दिबा 7 घंटा 34 मिनिट पर्यंत। एहा परे स्वाति नक्षत्र। आज जन्मित शिशुर तुला राशि वैश्यवर्ण दानवगण, दिबा 7 घंटा 34 मिनिट गते देवगण। आज मृत व्यक्तिर पुष्कर दोष नाही, निषिद्ध खाद्य। आज बेल भोजन निषेध अटे। आजिर अमृत योग रात्रि 1 घंटा गते शेष रात्रि 3 घंटा 24 मिनिट मध्ये। आजिर महेन्द्र योग प्रातरु दिबा 7 घंटा 45 मिनिट मध्ये एवं दिबा 9 घंटा 9 मिनिट गते 12 घंटा 33 मिनिट मध्ये। आजिर काल बेला एवं 12 बेला अपराह्न 3 घंटा 36 मिनिट गते 5 घंटा 46 मिनिट मध्ये। आजिर काल रात्रि रात्रि 12 घंटा 3 मिनिट गते 1 घंटा 37 मिनिट मध्ये। आजिर राहु काल आजिर घात चंद्र नाही, दिबा 7 घंटा 34 मिनिट गते मिथुन राशिर घात नक्षत्र। घात तिथि नाही। तुला राशि और कुंभ राशिर घात 12। बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 राशिर राशिफल विषय रे। राशि चक्र प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे एकादश स्थान रे रवि और सप्तम स्थान रे चंद्र गोचर भ्रमण करुथिबारु शुभ फल मिलिब। आपणक परिवार मध्य रे हस खुशीर वातावरण आसीब। एही समय रे आपणक जन्मस्थान ठारू दूररु खुशी खबर मिलिब। आय वृद्धि हेब। स्वामी किंबा स्त्री जणे अन्य जनकु निबिड़ भावरे भल पाइबे। जहा व्यवसाय करुछंती तहिरे आशा ठारू अधिक आय हेब। भविष्यत सकाशे संचय हेब। राशि चक्र द्वितीय राशि वृष राशि। आज वृष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे 10म स्थान रे रवि गोचर करुछंती शुभ फल प्रदान करिबे। आपण जेउठारे कर्म करुछंती सेठारे उच्च कर्तृपक्षक ठारू प्रशंसार पात्र हेबे। बहु बड़ बड़ काम करिबार क्षमता मिलिब। षष्ठ चंद्र अन्य ग्रह द्वारा बाधा प्राप्त अछंती।
ଏହାଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ କଳହ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାତି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଶୁଭ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। କଥା କଥାକେ ଆପଣ ରାଗିଯିବେ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବାରୁ ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ରାଗ ଶାନ୍ତ ନ କଲେ ବହୁ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ରବି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ରହି ଅତି ଅଶୁଭ କରାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ ହୋଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡ ଓ ପାଦରେ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ମନରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧଭାବ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯିବେ। ବହୁ ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ରବି ଅଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ଯେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ନିଜେ କିଛି ଭୁଲ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର କରିଦେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଧନ ଓ ପରିବାର ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରାଇଦେବେ। ଆପଣ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ତଥାପି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ରବି ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଘାତବାର ଅଶୁଭ। ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ ହେତୁ କିଛି କାଂଶରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୃହକୁ ଅତିଥି ଆଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ ଖାଇବା ଧୁମଧାମ ହେବ। ଯଦି କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ତାହା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ହଠାତ୍ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବ। ଆପଣ କାହାରି ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ବହୁ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। ଅନ୍ନଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁସିରେ କଟିବ।
ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପଯଶ ଓ ଅପମାନ ମିଳିବ। ଦୁର୍ନାମ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସଫଳତା ପାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ସହଜ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମ ରବି ଅଶୁଭ ଓ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଅଶୁଭ। ଆପଣ ଶୁଭ କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। କାହାରି ପାଖରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଲୋକ ହସା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପରିହାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଘାତବାର ଥିବାରୁ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇପାରେ। ତାହା ମାନସିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ହେଉ। ନିଜକୁ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବା ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ।